Hello friends, welcome to Zero to Hero grammar classes. Today we'll be discussing transformation of sentences. This particular grammar topic is prescribed for third semester BA, BSc and BCom students of Tumkur University. And in general, this will be helpful for the students who are taking competitive exams. So if you are not subscribed to my channel, subscribe for more videos of English language and literature. Today in this class, we'll be studying how to transform the sentence from affirmative to negative, from imperative to interrogative, exclamatory to assertive, assertive to interrogative. Okay, let's get started. Now, what is this affirmative sentence? Affirmative sentence is also called as a positive sentence. Okay, now what is this assertive sentence? Assertive sentence is a statement. It's a statement, it's a sentence which gives information, mahiti, which reports an event. So, yadar ghataneyanna report anna helutte. It expresses and it also tells the opinion. So, this is an assertive sentence. It's a simple sentence which tells information, tells about a report, tells about an event. So, ಇದು ಬರೀ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. The sentence structure is first it's having subject and then it has a verb and then it is having an object. So, this sentence can be negative or positive. Okay. Now, positive sentence and negative sentence. What is positive sentence? Positive sentence is something it is telling it is true. ಇದು ಸತ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳೋ sentence. Okay. Now, how to identify a negative sentence? Negative sentence can be identified as if it is having a word called not or nt. Nt is a short form of not. If it is having a not or nt, it is a negative sentence. If it is not having it, then it is a positive sentence. And usually, assertive sentence will end with full stop. Okay, now let us see how to transform a positive sentence into negative sentence. So, positive sentence, how to identify it? It's not having not or nt. Nt is a short form of not. And in a negative sentence, there is not or nt. Okay, so this is so easy. Now, let us see some examples. The giraffe has a long neck. First, what you should do in exam? Exam ಅಲ್ಲಿ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು? The giraffe has a long neck. ಇಲ್ಲಿ verb ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಹುಡುಕಬೇಕು. The helping verb. Has is a helping verb. Okay. So, the giraffe has a long neck. So, we are only bothered about this verb. ಈ verb ಅನ್ನು change ಮಾಡಬೇಕು. Change ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಏನಂತ ಸೇರಿಸಬೇಕು? Not ಅಂತ ಸೇರಿಸಬೇಕು. Has not. The giraffe has not a long neck. If you write nt also, it's not a problem. So, it's so simple. See, first identify the auxiliary verb or the helping verb and add not or nt to it. Okay, now next. The show will start in an hour. Will. Will is the auxiliary verb. So, just add will not. The show will not start in an hour. So, it is something which is not true. Smita was smiling at me. So, which is the auxiliary verb? Was. So, how to make it negative? Just add not. Smita was not smiling at me. So simple. Now, next sentence. The cows have returned to the shed. Now, which is the auxiliary verb? The cows have not returned to the shed. Have ಇಲ್ಲಿ auxiliary verb. So, ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ? Not ಅಂತ add ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. So, it is so simple to change a positive sentence or affirmative sentence into a negative sentence. Okay. So, ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ auxiliary verb ಯಾವುದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ನೀವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. Okay. Now, next. Some more examples. The flyover is being constructed at Patel Road. So, is the auxiliary verb. So, is not. Is not. Okay, it's so simple. If you identify the auxiliary verb, you just add not to it. Not anna add ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಅದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ.
ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ನೌ ದೆರ್ ಇಸ್ ನೋ ಆಕ್ಸಿಲರಿ ವರ್ಬ್. ಹೌ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್? ವಿ ಲೈಕ್ ಸ್ವೀಟ್ಸ್. ಲೈಕ್ ಈಸ್ ದ ವರ್ಬ್ ಹಿಯರ್, ಇಟ್ಸ್ ಅ ಮೇನ್ ವರ್ಬ್. ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಇಲ್ಲಿ ಡೂ ಫಾರ್ಮ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಡೂ, ಡಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಡ್. ಡೂ, ಡಸ್, ಡಿಡ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಡೂ ಅನ್ನು ಯಾವಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರುವಾಗ, ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರುವಾಗ ಡೂ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಲೈಕ್, ಲೈಕ್ ಇದ್ದರೆ ಡೂ. ಓಕೆ, ಲೈಕ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಡಸ್, ಲೈಕ್ಡ್ ಇದ್ದರೆ ಡಿಡ್. ಸೊ ಫಾರ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ವಿ ಯೂಸ್ ಡಿಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ವಿ ಯೂಸ್ ಡೂ ಆರ್ ಡಸ್. ಅದು ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್, ಬರೀ ಲೈಕ್ ಇದ್ದರೆ ಡೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಡಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ಡ್ ಇ ಡಿ ಇದ್ದರೆ ಡಿಡ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟ್ರೈ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ವಿ ಲೈಕ್ ಸ್ವೀಟ್ಸ್. ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬೇಕು? ಬರೀ ವರ್ಬ್ ಮಾತ್ರ ಬೇಕು. ಲೈಕ್, ಲೈಕ್ ಯಾವ್ದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಡೂ. ವಿ ಡೂ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ಸ್ವೀಟ್ಸ್. See, so simple it is. Now next, Suman drives well. Now which is the verb? Drives is the verb here. So verb drives idre ನಾವು ಯಾವುದು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು? Does. Suman does not drive well. ಸೊ ಯಾವಾಗಲೂ ನೋಡಿ ಇ ಡಿ ಇದ್ದರೆ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬರೆದ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಡ್ರೈವ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಡ್ರೈವ್ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು, ಬೇಸ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು. ವರ್ಬ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಬೇಸ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಇರುವಾಗ. ಸೊ ಓಕೆ, ಅದನ್ನು ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ವಾ? ಬಿಟ್ಬಿಡಿ, ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಬಿಡಿ. ಎಸ್ ಇದ್ದರೆ ಎಸ್ ಅನ್ನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ. ಇಫ್ ಎಸ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಯು ಜಸ್ಟ್ ರಿಮೂವ್ ದಿಸ್ ಎಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯುಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಸುಮನ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಡ್ರೈವ್ ವೆಲ್. Okay, when the auxiliary verb is there, just add not to it and you'll get the answer. If there is no auxiliary verb, if there is a main verb, use do forms. Do ಮತ್ತೆ does present tense ಗೆ, did past tense ಗೆ. Do ಇದ್ರೆ as it is verb ಹಾಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. Does ಇದ್ರೆ ಬೇಸ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ವರ್ಬ್ ಬರಬೇಕು. ಬೇಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿರೋ ಎಸ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದೇ ಲೈಕ್ ರೀಡಿಂಗ್. ಲೈಕ್ ಡೂ ಫಾರ್ಮ್, ಡೂ. ದೇ ಡು ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ರೀಡಿಂಗ್. ಡೂ ಇದ್ದರೆ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವರ್ಬ್ ಇಡಬೇಕು. ಡಸ್ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಎಸ್ ಅನ್ನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಸೊ ಎರಡಿರ್ತವೆ, ಒಂದು ಆಕ್ಸಿಲರಿ ವರ್ಬ್ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಮೇನ್ ವರ್ಬ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆಕ್ಸಿಲರಿ ವರ್ಬಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಈಸ್ ಇದ್ದರೆ ನಾಟನ್ನು ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಮೇನ್ ವರ್ಬ್ ಇದ್ದರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಡೂ ಫಾರ್ಮ್ಸನ್ನು ಬಳಸ್ತೀವಿ. ಡಿಡ್ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಬಳಸ್ತೀವಿ? ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸಿಗೆ. ಡೂ ಮತ್ತು ಡಸ್ ವಿ ಯೂಸ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್. ಡೂ ಬಳಸುವಾಗ ವರ್ಬ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇರಬೇಕು. ಡಸ್ ಬಳಸುವಾಗ ಮಾತ್ರ ಎಸ್ ಇರೋದನ್ನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಇಂಟರೋಗೇಟಿವ್ ಟು ಅಸರ್ಟಿವ್. ಇಂಟರೋಗೇಟಿವ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್? ಇಂಟರೋಗೇಟಿವ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಇಂಟರೋಗೇಟಿವ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳೋದು. ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಯೂಶ್ವಲಿ ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಡಿಡ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್? ಎಸ್. ಡಿಡ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್? ನೋ. ವೈ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನಾವು ದೊಡ್ಡ ಆನ್ಸರನ್ನು ಬರಿತೀವಿ. ಈ ಥರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳಿದಾಗ ಎಸ್ ಅಥವಾ ನೋ ಟೈಪ್ ಆನ್ಸರನ್ನೇ ಬರೀಬೇಕು. ಯೂಶ್ವಲ್ ಆಗಿ ಇಂಟರೋಗೇಟಿವ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಯಾವ ಥರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಇಟ್ ಬಿಗಿನ್ಸ್ ವಿತ್ ಅ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಆರ್ ಆಕ್ಸಿಲರಿ ವರ್ಬ್. ಲೈಕ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹ್ಯಾವ್, ವಾಸ್, ಮೇ, ಈಸ್, ಆರ್, ವಾಸ್, ವರ್. ಈ ಥರ ಇದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಂಟ್ರಾಗೇಟಿವ್. ಸೊ ಇಂಟ್ರಾಗೇಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸನ್ನು ಹೇಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿತೀವಿ? ಫಸ್ಟ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಶಬ್ದ, ಫಸ್ಟ್ ವರ್ಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಕ್ಸಿಲರಿ ವರ್ಬ್ ಲೈಕ್ ಹ್ಯಾವ್, ವಾಸ್, ಮೇ, ಈಸ್, ಆರ್, ವಾಸ್, ವರ್. ಈ ಥರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಎಂಡ್ ವಿತ್ ಅ ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಈ ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕನ್ನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಂಟ್ರಾಗೇಟಿವ್ ವರ್ಡನ್ನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಂಟ್ರಾಗೇಟಿವ್ ವರ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಇಂಟ್ರಾಗೇಟಿವ್ ವರ್ಡ್ಸ್. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ಇಂಟ್ರಾಗೇಟಿವ್ ವರ್ಡನ್ನು ತೆಗಿಬೇಕು, ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕನ್ನು ತೆಗಿಬೇಕು. ಓಕೆ, ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ರಿಮೂವ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ವರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಮಾರ್ಕ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಯುಲ್ ಗೆಟ್ ಅಸರ್ಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ. ಡಸ್ ಶಿ ಸ್ಪೀಕ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕನ್ನಡ? ಈ ಥರ ಕ್ವಶನನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕನ್ನು ತೆಗೆದುಬಿಡ್ತೀರಾ. ಯು ವಿಲ್ ರಿಮೂವ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್. ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಪುಟ್ ಅ ಫುಲ್ ಸ್ಟಾಪ್. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಯು ಡೂ?
ಡಸನ್ನು ತೆಗೆದುಬಿಡ್ತೀರಾ ಇಲ್ಲಿ, ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಡಸನ್ನು ತೆಗೆದುಬಿಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ಡೂ ಫಾರ್ಮ್ ಬಿಡಿ, ನನಗೇನು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿರೋ ಶಬ್ದವನ್ನು ತೆಗೆದುಬಿಡ್ತೀರಾ ಮತ್ತು ಫುಲ್ ಸ್ಟಾಪನ್ನು ತೆಗೆದುಬಿಡ್ತೀರಾ. ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ವರ್ಬನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದೀಸ್ 3 ರೂಲ್ಸ್ ಯು ಶುಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್. ರಿಮೂವ್ ದ ಇಂಟ್ರಾಗೇಟಿವ್ ವರ್ಡ್, remove the question mark and change the verb. Okay, now what happens? She speaks English and Kannada. Does idre speaks anta ಮಾಡಬೇಕು. Does idre. Okay. Does idre speak ಅಂತ ಮಾಡಬೇಕು. Do idre as it is ಹಾಗೆ ಇಡಬೇಕು. Does idre speaks ಅಂತ ಮಾಡಬೇಕು. Okay, next. Has Rekha returned from Varanasi? Remove has ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಮಾರ್ಕ್ ತೆಗೆದುಬಿಡಬೇಕು. ಇನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ರೇಖಾ ಹ್ಯಾಸ್ ರಿಟರ್ನ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ವಾರಣಾಸಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಡೂ ಫಾರ್ಮ್, ಇದು ಡೂ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಆಕ್ಸಿಲರಿ ವರ್ಬ್. ಅದಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ರೇಖಾ ಹ್ಯಾಸ್ ಇರೋದು ಮಧ್ಯೆ ಹಾಕ್ತೀರಾ. ರಿಟರ್ನ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ವಾರಣಾಸಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ, ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಇ ಡಿ ಫಾರ್ಮ್ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಹಾಗೇ ಇರುತ್ತೆ, ವರ್ಡ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿರಲ್ಲ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಆರ್ ಯು ಕೋಂಬಿಂಗ್ ಯೋರ್ ಹೇರ್? ತಲೆ ಬಾಚ್ಕೊಳ್ತಿದ್ಯಾ ನೀನು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಯು ಆರ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಆಕ್ಸಿಲರಿ ವರ್ಬ್ ಇದು. ಕೋಂಬಿಂಗ್ ಯೋರ್ ಹೇರ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಅಂತ ತೆಗಿತೀವಿ, ಫುಲ್ ಸ್ಟಾಪ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಇಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಯು ಸಿ ವಿಚ್ ಆರ್ ದ ಆಕ್ಸಿಲರಿ ವರ್ಬ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ that will be a help for you to understand the transformation of sentences. The last sentence. Does Raja play guitar? Does, remove the question mark. I told you, ಡಸ್ ಇದ್ದರೆ ಎಸ್ ಅಂತ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಸ್ ವರ್ಬ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ವರ್ಬ್ ಮುಂದೆ ಎಸ್ ಅಂತ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ರಾಜ ಪ್ಲೇಸ್ ಗಿಟಾರ್. ಪ್ಲೇ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ. ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಹಾಕ್ತಿದ್ರು ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಈಸ್ ವೆರಿ 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 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ನೌ ಸಿ, ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್. ಫಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೂವ್ ದ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ವರ್ಡ್. ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ವರ್ಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಸ್, ಡೂ, ಡಿಡ್. ಆಮೇಲೆ ಹ್ಯಾಸ್, ಈಸ್, ಆರ್ ಇದರಿಂದ ಕೂಡ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ವರ್ಡ್ ಆಗ್ತವೆ. ಡೂ, ಡಸ್, ಡಿಡ್. ಡಸ್ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ವರ್ಬ್ ಫಾರ್ಮ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಏನಿಲ್ಲ, ಎಸ್ ಅನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕಷ್ಟೆ. ಇನ್ನು ಮಿಕ್ಕಿದ್ದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹಾಗೆ ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು. ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪಾಸ್ ದ ವಿಡಿಯೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ನಾವು ಥರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್. ಫ್ರಮ್ ಇಂಪರೇಟಿವ್ ಟು ಇಂಟರಾಗೇಟಿವ್. Now what is this imperative? Imperative is a sentence which is used for giving orders. Order kodoke. Go, sit down, get lost. Order kododu. Instructions kodoku kuda idu use ಮಾಡ್ತೀವಿ. Request and advice. Salahe, suggestions. To give suggestions, to give orders, to give instructions, to give request. These sentences are used. Now they begin with a verb. They always begin with a verb. Verb ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಯು ಅಂದರೆ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್, ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಯು ಅಂತ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. ಕಮ್ ಇನ್ ಅಂತಂದರೆ ಯು ಕಮ್ ಇನ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ದೇ ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್. ಒಳಗಡೆ ಬಾ, ನೀನು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಅಲ್ಲಿ. ಆಲ್ ರೈಟ್. ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ ಬಿಗಿನ್ ವಿತ್ ಲೆಟ್. ಒಂದು ಸಾರಿ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ಗಳು ಲೆಟ್ಟಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ. ಲೆಟ್ಟಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗೋದು ಕೂಡ ಇಂಪರೇಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸೇ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಈಗ ಇದನ್ನು ಕ್ವಶನ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಯೂಸ್? ದ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಮೋರ್ ಪೊಲೈಟ್. ಪೊಲೈಟ್ ಅಂದರೆ ಕೇಳೋಕೆ ವಿನಮ್ರತೆಯಿಂದ ಕೂಡಿರೋ ಥರ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಂಪರೇಟಿವನ್ನು ಇಂಟ್ರಾಗೇಟಿವ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ನಾವು ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇದು ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ ನೋಡಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾಪ್ ರೀಡಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಹೌ ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್ ದಿಸ್ ಇಂಟು interrogative. Now see students, one thing is very important. In interrogative, if you leave this question mark, then the answer itself will become wrong. Question mark ಹಾಕದೇ ಇದ್ರೆ ಅದು ಇಂಟ್ರಾಗೇಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸೇ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಥರ ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸ್ಟಾಪ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್, ಯು ಸ್ಟಾಪ್ ರೀಡಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹೌ ವಿಲ್ ಯು ಪ್ಲೀಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ ರೀಡಿಂಗ್, ಇಷ್ಟೇ ನೋಡಿ. ಸೊ ಸ್ಟಾಪ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಮುಂಚೆ ಏನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ವಿಲ್ ಯು ಪ್ಲೀಸ್ ಅಥವಾ ವಿಲ್ ಯು ಅಂತ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ವಿಲ್ ಯು ಸ್ಟಾಪ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಆರ್ ವಿಲ್ ಯು ಪ್ಲೀಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ ರೀಡಿಂಗ್, ದಟ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಗೆಟ್ ಮೀ ಅ ಗ್ಲಾಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್. ಓಕೆ, will you get me a glass of water also is correct. But here you can also add can you get me
ಅ ಗ್ಲಾಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್. ಸೊ ಗೆಟ್ ಮಿ ಅ ಗ್ಲಾಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಮುಂದೆ ಕೆನ್ ಯು ಅಂತ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಬೇಕಂದರೆ ವಿಲ್ ಯು ಪ್ಲೀಸ್ ಗೆಟ್ ಮಿ ಅ ಗ್ಲಾಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್, ದಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕರೆಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ಕಮ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್. ವಿಲ್ ಯು ಕಮ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್? Question mark. See, this is so simple. Transforming imperative sentence to interrogative sentence is very simple. You can add will you or can you. Please add ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. Okay, look at me. Answer is will you look at me? Question mark. Okay, now next sentence. Let's ಅಂತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದು ಇಂಪರೇಟಿವ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಇದನ್ನು ವಿಲ್ ಯು ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲೇ ಅದು ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕ್ವಶನ್ ಟ್ಯಾಗನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲೇ. Let's go and play. Shall we? That is the answer. So it's a question tag. Okay, so this is so simple. Imperative sentence is a sentence which will give order, instruction, advice. So before the sentence, what you will do? You will add will you or can you. ಇದು ಒಂದು ಅಪವಾದ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಥರ ಇದೆ. ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲೇ. ಇದು ಆದಮೇಲೆ ನಾವು ವರ್ಡನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಶಾಲ್ ವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಈಸಿಯೆಸ್ಟ್. ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ವಿಲ್ ಯು ಪ್ಲೀಸ್, ಇಂಪರೇಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಬಂದರೆ ವಿಲ್ ಯು ಪ್ಲೀಸ್ ಅಂತ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಓಕೆ, ಪ್ಲೀಸ್ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟರು ದಟ್ಸ್ ಆಲ್ ರೈಟ್. ಬಟ್ ಇಫ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಪುಟ್ ಅ ಕ್ವೆಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ದೆನ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ರಾಂಗ್. ಓಕೆ, ನಾವು ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲಮೇಟರಿ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. Exclamatory sentence is a sentence. How to identify this sentence? This sentence expresses surprise. Oh, I have passed in the exam. Oh, ನೋಡಿ word oh. Then this is exclamatory mark. ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋವಿದೆ. ಅಲಾಸ್ ಹಿ ಈಸ್ ಡೆಡ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೊಂದು ಸಾರೋನೆಸ್ ಇದೆ. ಜಾಯ್, ಹುರೇ ವಿ ವನ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್. ಹುರೇ ವರ್ಡ್ ಇಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸಸ್ ಜಾಯ್. ಸಾರೋ, ಅಲಾಸ್. ಅಡ್ಮಿರೇಷನ್, ಅಡ್ಮಿರೇಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಯು ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಪಿಟಿ, ಔಚ್, ಇಟ್ ಹರ್ಟ್ಸ್. ಇದು ಪಿಟಿ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ವಿತ್ ದಿಸ್ mark, exclamatory mark, and the sentences like this. Even exclamatory sentence can start with what, how, ಈ ಥರ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಕೂಡ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಥರ ವರ್ಡ್ಸನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ when we are changing it into assertive sentence. Not in all sentences but in few sentences like very, indeed, great, truly. ಸೊ ಈ ಥರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ let us try to understand what it is. What a nice flower it is. This is exclamatory sentence. What a nice flower it is. Assertive sentence ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರಬೇಕು? ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ವರ್ಬ್, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಹಿಯರ್? ಇಟ್ ಈಸ್. ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವರ್ಬ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಬಂತಾ? ಎ ನೈಸ್ ಫ್ಲವರ್. ನೈಸ್ ಫ್ಲವರ್ ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ. ವೆರಿ ಅಂತ ಬೇಕಾದರೆ ನಾವು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. It is a nice flower. So what they're talking? It is a subject here. A nice flower, a very nice flower is object. Is a verb. Subject, verb, object. So ಒಂದು assertive sentence ಅಲ್ಲಿ it should have subject, verb, object. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕದು. What a genius student he is. What you'll do? He is ಮುಂದೆ ತಗೊಂಬರಬೇಕು. This is subject. He is verb. Then genius, a very genius student. He is a very genius student. So ಈ ಥರ ವರ್ಡ್ಸನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ವೆರಿ. ಓಕೆ, ನಾವು ಹುರ್ರೆ ಅಂತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದರೆ ಯಾವ ಥರ ಮಾಡಬೇಕು? ಹುರ್ರೆ ಮೀನ್ಸ್ ಜಾಯ್, ಸಂತೋಷವನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋದು. ಇದು ಏನು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅದ್ರ ಮುಂದೆ ಇದು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಫ್ ಜಾಯ್ ದ್ಯಾಟ್. ಮತ್ತು ಮುಂದೆ ಏನಿದೆ ಅದು ಬರಿಬೇಕು. ಈಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಹುರ್ರೆ ಅಂತ ವರ್ಡನ್ನು ತೆಗೆದುಬಿಡ್ತೀರಾ. ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲಮೇಟರಿ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಇದು ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲಮೇಟರಿ ಮಾರ್ಕ್ ಯುಲ್ ರಿಮೂವ್. ದೆನ್ ಬಿಫೋರ್ ದಿಸ್ ವಾಟ್ ಯುಲ್ ಜಾಯ್ನ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಫ್ ಜಾಯ್ ದಟ್. ಹುರ್ರೆ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ವಾಟ್ ಯು ಡೂ? ಹುರ್ರೆ ವರ್ಡ್ ಯು ರಿಮೂವ್, ದಿಸ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲಮೇಟರಿ ಮಾರ್ಕ್ ಯು ರಿಮೂವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಆ್ಯಡ್ ದಿಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಫ್ ಜಾಯ್ ದ್ಯಾಟ್. ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ಏನು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದೇ ಥರ ಬರೆದ್ಬಿಡ್ತೀರ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಒನ್ ದ ಗೇಮ್ ಆರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಒನ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್. ಓಕೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ನೋಡೋಣ. ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಹುರ್ರೆ ಐ ಗಾಟ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್. ಫಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಡೂ? ಹುರ್ರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲಮೇಟರಿ ಮಾರ್ಕ್ ಯು ರಿಮೂವ್. ದೆನ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಫ್ ಜಾಯ್ ದ್ಯಾಟ್. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಫ್ ಜಾಯ್ ದ್ಯಾಟ್. ಇದಂತೂ ಮಾಮೂಲಾಗಿ ಬ್ಯಾಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಐ ಗಾಟ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್. ಸೊ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಯು ಆ್ಯಡ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಡನ್.
ಸ್ವಲ್ಪ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ನೋಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲಾಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸ್ಯಾಡ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಯು ಡೂ, ಅಲಾಸ್ word you remove, exclamatory mark you remove, and before that you'll add it is indeed unfortunate that ಅಂತ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೋಡಿ. ಅಲಾಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಲಾಸ್ಟ್ ದ ಗೇಮ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಂಡೀಡ್ ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಲಾಸ್ಟ್ ದ ಗೇಮ್. ಅಲಾಸ್ನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲಮೇಟ್ರಿನೂ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. 10 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗಿರುತ್ತೆ ಇದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಫ್ ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಫ್ ಅಂದರೆ ಐ ವಿಶ್ if I were a lecturer in Oxford University. I wish, ಅದು ನನ್ನ ಆಸೆ. ಅದು ಹೇಗೆ ಬರ್ತೀವಿ? ಇಫ್ ಅಂತ ಇದ್ದರೆ ಇಫನ್ನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ, ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲಮೇಟ್ರಿ ಮಾರ್ಕನ್ನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ. ಇದ್ರ ಮುಂದೆ ಐ ವಿಶ್ ಅಂತ ಸೇರಿಸ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೆ. ಐ ವಿಶ್ ಐ ವರ್ ಅ ಪ್ಲೇಯರ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಫ್ ಐ ಕುಡ್ ಪ್ಲೇ, ಇಫ್ ರಿಮೂವ್, ಐ ವಿಶ್ ಐ ಕುಡ್ ಪ್ಲೇ ಅಲ್ಲ, ಸಾರಿ, ಫ್ಲೈ. ಐ ವಿಶ್ ಐ ಕುಡ್ ಫ್ಲೈ. ಓಕೆ, ನಾವು ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ದ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಓ ಅಂದರೆ ಕೂಡ ವಿಷಯ. ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಓ ದ್ಯಾಟ್ ಅಂತ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ವರ್ ಅ ಟೀಚರ್, ಐ ವಿಶ್ ಯು ವರ್ ಅ ಟೀಚರ್. ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲಮೇಟ್ರಿ mark should be removed. ಓ ದ್ಯಾಟ್ ಐ ವರ್ ಅ ಪೋಯೆಟ್, ಓ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ರಿಮೂವ್ and you write I wish I were a poet. Exclamatory mark is missing here, it's a typing error. I wish I were a poet ಅಷ್ಟೇ. ಓ ಇದ್ದರೆ ಆ ಥರ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಇದು ನೋಡಿ, ಸಿಂಪಲ್ ಇದು. ವಾಟ್ ಅ ರೇನಿ ಡೇ ದಿಸ್ ಈಸ್. ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಯಾವುದು? ದಿಸ್ ಈಸ್. ಲಾಸ್ಟ್ 2 ವರ್ಡ್ಸೇ ಯೂಶ್ವಲ್ ಆಗಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಈಸು ವರ್ಬ್, ಎ ರೇನಿ ಡೇ ಅಷ್ಟೇ. How huge the building is. This building is. So it's so simple. This building is. He's talking about this building. Adu subject. Is huge or very huge anta hakidru no problem. Okay, so today we have learned the transformation of sentences. So what you do is you just pause the video and by heart some rules, and it will be easy for you to get good marks in the exam. Okay, thank you for joining me. If you have any doubts, you will leave in the comment box and join me for more videos. If you like this video, please hit a like button and subscribe to my channel. Thank you very much.